तुम्ही बोला तुम्ही. सकाळी या सकाळी नाही दुपारी. केव्हा येऊ? मी मोकळा येते. केव्हा तुमचा प्रेफरन्स केव्हा आहे? प्रेफरन्स केव्हा आहे तुमचा? सकाळी येऊ का दुपारी येऊ? सकाळी किती वाजता? तुम्ही सांगा ना. मी अनिताला विचारतो. मी मोकळा आहे, पण अनिता मोकळ्या असते की विचारते. ओके, मी विचार. अनिता आणि तर नगरला तुम्ही शाळेत कुठल्या शाळेत गेला होता? नगरला अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटी हायस्कूल. अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटी हायस्कूल. किती दिवस किती स्टँडर्ड? 1940 I passed matriculation. ओके. Matriculation. म्हणजे 10वी? हां 10वी. That time it was up to 7th standard matriculation. 7th standard. त्याच्यानंतर मग काय? त्याच्यानंतर मग I went to Rajkot for diploma course in electronics, radio communication. कुठे गेला होता? Rajkot, that is Gujarat. Because I couldn't get admission in Pune. I went to Rajkot. तिथे किती वर्ष होते? तिथे किती वर्ष होते? मी तिथे शिकायला 2 वर्ष होतो. पण नंतर मग I got a job in the same institute where I learned. कुठलं इन्स्टिट्यूट? Institute name is Amritlal Veerpal Technical Education High School. That is AVPTI. Okay. That is it's and after that I served there itself for about a couple of years, and then I got a job in Saurashtra Police Wireless. So I worked there also for about 1 year or 2 years. And then I came to Pune for job in DRDO. It is Defense. Yeah. सो त्या डिफेन्समध्ये गेल्यानंतर तुमचं सिक्युरिटी चेक केलं की नाही तुम्हाला? त्यांनी बघितलं काय कुठून आला आहे? काहीच नाही. I got a job direct from the employer, that is director of the institute. The institute's name was Institute of Armament Technology. That was the name. That institute started only recently, and I got a job there. And it was a sort of pioneer type of work because nothing was available at the time. And still we got some meters, small meters, etc. from somewhere, and we were coaching the military students of the rank of majors and colonels. त्यांना काय शिकवलं? See, no, the institute was teaching many other subjects. But I was in this section where electronics was taught. So we arranged some practicals for students. Maybe elementary, but they were very helpful. Up to the courses were for different type of officers, that is colonel, major, and like that. And how many students do you have in each class? प्रत्येक क्लासमध्ये किती लोक होते? Class about 25-30 people were there in the one batch. छान. And तिथे किती how many years did you work there? No, once I got it, I got promotion
is the same institute. So I didn't apply anywhere. I worked there up to about 25 or some years. 25 years. 27 years. And I got pension, of course. So The last 2 years were very critical. Last 4 years were very critical for me because I was working on a project myself. I had taken the measurement of some gadgets, that is velocity, acceleration, and others. Those velocities that is the pilot, that is seat ejection project. It was not seat ejection when the pilot gets it emergency. He actually the cabinet is ejected out, and he saves himself. So when he ejects out, there is a particular velocity at which it could go. There is particular acceleration and a vertical pressure that the bullet has to create so that the pilot is also safe and saved. So that was the project I was working on. Very successfully, about 4 years I took, and I got very good results. So was it a secret project? Secret hota? No, secret is within, of course, ourselves. That is only for DRDO. At the time, actually, that institute was not known as DRDO. It was a part of 14 other institutes like us. So we were coordinated. They were called coordinated later on, and we got now, which is known as DRDO, Defense Research and Organization. It is only recently that it has been formed, about 10 years or something like that. Prior to that, there was no organization as such. One organization. So many organizations were there. And it was a nice work, actually. Ek minute, huh? So we talked about your work, okay? Pardon? We talked about your work right now, okay? Oh, I'm sorry. And tell me about your parents. Any? आई-वडिलांचं. तुमच्या आई-वडिलांचं सांगा काय. Oh, बाबा माईचं. बाबांचं नाव नरहर नीलकंठ ते माहिती इंगळे. He was BA LLB at the time. In 1940, he was BA LLB, and was one of the senior most pleaders at Ahmednagar. And he also was going to official places like Rauri, Bamburi, and the small places. He was used to go there on special occasions. And he was very playful. In the evening, actually, we enjoyed life there very nicely. That is, he used to play tennis also. Tennis he liked. Tennis, and he used to play billiards and like that. Hello. हाँ बोलो. My काय आहे? My is your mom, right? Mother. Mother. बोलो. My mother actually he was a fourth or fifth child of my father, great father. So he was from Nashik. From her father, Appa Sahib Akut,
he was the senior most leader of Nasik district, and he was a famous leader there. And she came to Ahmednagar, and she is so devoted to our family that she practically didn't get out of Nasik for years, out of Nagar, Nasik. So that was a sister. She was, she used to do some sort of politics. The politics in the sense, good politics. This Swadeshi Chalwal was there. Swadeshi, that is your own. You prepare your own things, say soap and cloth and khadi and all this. So she used to take great pleasure in educating the other women in that respect, and I passed time nicely. That was the thing. Baba and they were very, 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 very popular there actually at Ahmednagar for their social duties and social work. My Baba, as I remember, Baba was also a member of the municipal council at Ahmednagar for about a couple of years. That was the thing. And my mother also, she was very social and had many things in his pocket. She used to teach small children, etc. That is how she was. Bola. We were 5 children. That is Vaman Rao, Krishna Rao, Kamla Sai, Vishnu Pant, and Vasant Rao, and myself. Now at present, I am the only youngest fellow, Dattatreya, that is remaining, and all the 5 children, my brothers, and Kamla Sai, that is my sister, that is not, at present they are not there. But I must tell you that I was very, very, very popular with my sister Kamla Sai. She used to take me to her friends, and we used to play together so much, quite nicely. Mother was, she was my sister. She used to play badminton and some carom and some such things. And she got education in government girls' school, Ahmednagar. She was in the matric standard when she got married to Mr. V.P. Chapalkar from Solapur. So did my mother go to 4th standard? Third. 4th, right? Third. From top. Third. Vaman Rao, Krishna Rao. Matriculation. Anyway, Matriculate. So she went to the government school, huh? Which one? She went to the government school. Government. Oh, government school. Girls' school. Girls' school. Ahmednagar. Yeah. So did she have nuns for teachers, Tila? No, Who were her teachers? Teachers were, one thing I can tell you, that is, there is one Venutai Bodak. She was the mistress of, head mistress of the school. If they know Shahu Modak, she was the mother of that Shahu Modak. She used to head mistress and was
very popular at Ahmednagar. And we used to play many games like badminton and like that. We used to play. Kamalatai and myself, we were very, very good friends for years together, and fortunately for me, even after I retired, that is recently when I was about 80 or so, fortunately for me, Kamalatai, that is Mr. Staffelkar and Kamalatai, they came to Pune, and we could meet together and enjoy life like this. I was really very fond of her, and she was very nice with me for all these years. And it's very fortunate that we could come here, even at the late stage of life. We could come together and talk, because that is a very good thing for in man's life, to enjoy and to be happy. That is correct. Mm-hmm. And then you had your brother here too, right? Vishnu Mama hote na? Vishnu Mama. He was. Vishnu Mama actually. No, Vishnu Mama nahi. Kaun hote? Very. Udaichi vadil. Krishna Mama. Krishna Mama. Krishna Mama. Bhau Kaka. Krishna Mama. Baman Rao. He was Vaman Rao, Krishna Rao. They both of them, they had completed their LLB courses, and they joined hands with my father at Ahmednagar, and Vaman Rao later on joined the government service as a government prosecutor at he was used to transfer in the Nagar district anywhere they were transferred, they had to go. That is, Krishna Rao later on also became a senior civil judge from Baramati and Sangli, and also at Ahmednagar for some years. That is. Then Vishnu Pant, actually he was such a brilliant one that in those years people didn't much go to this engineering side, but he went to engineering side and also got nice marks there. He also, after the... एक मिनट Vishnu Mama, he was the engineer? Vishnu Mama, mechanical engineer? Vishnu Mama, was he mechanical engineer? What? Vishnu Mama होते ना, तो mechanical होते, mechanical engineer का नहीं? नहीं मला नहीं माहिती. Okay, at the time there were engineering courses and degree courses, so it is a diploma course of licensed, they used LME, that is licensed mechanical engineers, and they used to get, they were very popular also about their work. They were, because LMEs were famous for their good and devoted work. That was what it happened. हाँ, वसंत मामा सांग. वसंत मामा. Vasant Mama, he completed his inter science, and thereafter he joined the textile department of Bombay and worked there as a textile inspector for years there at Nasik and other places. It was very... there was nothing much about this thing.
So Vishnu Mama, Vishnu Mama and Vasant Mama, they were alike, right? ते सारखे होते ना? सारखे होते ना? बरोबर होते ना? ते सारखे, ते एकापाशी काय म्हणतात? There's nothing. Vishnu Mama served in UP government, that is Mirzapur or something. There is big dam, Mirzapur. He used to, he served there only. And later on he tried some private work. But that is all. He didn't serve in Bombay. He served in UP, Jharkhand. आणि विष्णू मामा झारखंडला. Jharkhand, I think Jharkhand. Okay. And what about Vasant Mama? Vasant Mama was studied, he was a textile inspector. He was in Nashik. But he was in Nashik though. नाशिकला टेक्सटाईल मिल आहे. नाशिकला टेक्सटाईल मिल नाही आहे. नाही मिल नाही. He did not. This inspector's job was at Nashik district only. Some passing of textile pieces, sample places, they were taken to Nashik and they inspected their quality, etc., etc. That was not a textile job. सुरू करा. बाबांना शास्त्रीय संगीत ऐकायचा फार नाद होता आणि आमच्या घरी त्यानिमित्ताने त्यावेळेचे गाणारे लोक होते पुष्कळ. हिराबाई बडोदेकर वगैरे अशी मंडळींची गाण्याचे प्रोग्रॅम आमच्याकडे व्हायचे. त्याचप्रमाणे माईला म्हणजे माझ्या आईला ते भजन कीर्तन याची अत्यंत आवड होती. अगदी इंदूरकर म्हणून एक ग्रस्त असायचे. दरवर्षी आमच्याकडे भजनाला यायचे आणि त्यांचं नगर शहरामध्ये 5-6 ठिकाणी त्यांचं भजन हे व्हायचं, कीर्तन व्हायचं. ते फार पॉप्युलर होतं एवढे ते. आणखी त्याच्यामुळे आमच्या सगळ्या लोकांना संगीताची एक आवड निर्माण झाली. आमच्या एका क्लायंटने तर बाबांना हार्मोनियम मोठं बक्षीस देऊन टाकली होती. त्याच्यामुळे सगळ्या मुलांना हार्मोनियम वाजवायची आपोआपच प्रॅक्टिस होऊन गेली सगळी. आणि फार त्याच्यामुळे संबंध त्याच्याबद्दल पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलून गेला. आता तुम्ही हार्मोनियम वाजवता? तुम्ही हार्मोनियम वाजवता का? हो, आता नाही वाजवत होतो, पूर्वी वाजवत होतो. आता करायचं आज आहे अजून तो, पण आता तो खराब झालाय. खराब झालाय? हो. चालत नाही? हां, चालत नाही? चालतो पण नाही. हात वळत नाही. हात वळत नाही. मला आम्ही कधीही वाजवत बसायची तरी सगळ्यांना आवडायचं ते. त्याच्यामुळे आम्हाला कोणी अमुक हात लावायचा नाही, अमुक असं काही नव्हतं. सगळ्यांना परवानगी होती वाजवायची. त्याच्यामुळे सगळ्यांनाच आमच्या घरामध्ये सगळ्यांना हार्मोनियमची फार निर्माण. सो डिड यू हॅव तबला ऑल्सो? तबला होता आमच्याकडे, पण आम्ही कुणी शिकलो नाही तबला. पेटी फक्त वाजवायची आम्ही. तबला नाही शिकलो कधी. माईला कीर्तनाची फार आवड होती, भजनाची आवड होती, गाण्याची ती स्वतः देखील म्हणायची. एक गाणं मजेदार गाणं म्हणजे ऊन काफी घ्यावी हो घन निळ्या, ऊन काफी घ्यावी हो घन निळा देवकीच्या बाळा. आता त्यावेळेला कॉफी होती का नाही माहीत नाही मला, पण ती म्हणायची अशी भजनं खूप म्हणायची ती. आमच्याकडे बायकांचा अगदी मेळावा जमायचा असं गाण्याच्या वेळेला. अशा मजेदार गोष्टी होती काही. म्हणजे बाई लहान असेल त्यावेळेला कॉफी कुठनं आली
आणि श्रीकृष्णाला कुठली कॉफी दिली? असा इश्यू आहे. परत म्हण कुठलं? काफीचं. हां, काफीचं गाणं म्हण. नाही मला कळलं नाही काय. नाही, ते माई जे गाणं म्हणायची, हां, माई जे गाणं म्हणायची ते चालू ते परत म्हणा, त्यांनी परत रेकॉर्ड करायचं. मी ऐकलं नाही. अच्छा. बोल. ऊन ऊन कापी यावी वो घन लीला, ऊन ऊन कापी यावी हो घन लीला, देवकीच्या बाळा. देवकी म्हणजे कृष्ण, देवकीचा बाळ म्हणजे कृष्ण. तर कृष्ण ऊन ऊन तर थंडीच्या दिवसामध्ये कॉफी घ्यायची, करा ऊन ऊन कॉफी घ्यावी घन निळा देवकीच्या बाळा, असं ते अशी काही काही गमतीर आम्ही आईची गंमत करायची. पण त्यावेळेला कॉफी नव्हती, अमुक तमुक असं म्हणायची वगैरे, पण ते तेवढंच, बाकी काही नाही. बाबा माईचं लग्न केव्हा झालं माहिती आहे तुम्हाला? म्हणजे त्याचं वय किती होतं? इंग्लिशमध्ये बोला. हां, इंग्लिशमध्ये बोला. मला आठवत, हाऊ ओल्ड वर दे? आई बाबा मला आठवत नाही. हां, ती लहान होते ना? माई लहान होते ना? आम्ही 1910 साली झालं असावं बहुतेक. 1910 साली झालं असावं लग्न बहुतेक. कारण त्यावेळेचा एक माईचा फोटो आहे, तो तिच्या नाकामध्ये नथ आहे, अशी पायामध्ये हे आहे, अशी सगळे दागिने घातलेली ती, म्हणजे लग्नाच्या वेळचे दागिने आपले घालतात तसं एक तिचा फोटो आहे त्यावेळेचा, डायरेक्ट त्यावेळेचा. तर त्यावेळेला ते 1910 त्या फोटोग्राफरची तारीख जी आहे फोटोग्राफरच्या 1910 सालची आहे. 10 साल. पण त्याचं वय किती होतं त्याचं? माझ्या अंदाजाप्रमाणे 10-12 वर्षाचं असेल. हो का? 10-12 वर्षाचं असेल. आणखी बाबा 4 वर्षांनी मोठे, 3 वर्षांनी 3 किंवा 4 वर्षांनी मोठे होते. तेवढेच होते, जास्त मोठे नव्हते. मग लग्नानंतर हां, ते लगेच आली तू? लग्न कुठे झालं ते पण मला माहीत नाही. नाही विचारलं. आणि तुमचा जन्म कुठे झाला? माझा जन्म इंग्लिशमध्ये सांगा. इंग्लिशमध्ये. वेअर वर यू बॉर्न? नाही, 4th आय वॉज बॉर्न ॲट अहमदनगर आणि 4th January 1923 ॲट अहमदनगर. वॉज इट ॲट होम? घरी? वॉज इट घरी खाल्लं? वॉज इट ॲट होम और हॉस्पिटल? हां, हॉस्पिटलमध्ये केला, घरी गेला? नाही, घरी. ॲट होम. At home. ॲट होम. At home, at the time there was no hospital at all. There was no hospital. Hospitals came into existence only when I was about 10 years or something like that. So prior to that there was no no hospital for these women, special women. They used to come home only for delivery. To their mother's house, huh? Huh? To their mother's house, huh? हा, मदर्स हाऊस. त्याला सुईण म्हणत, सुईण. काय म्हणतात त्याला? सुईण असं म्हणायचं त्यांना. सुईण म्हणजे डिलिव्हरी हे करणारे, मॅनेज करणारे डॉक्टर. मिडवाईफ. मिडवाईफ, येस. ओके, या. They used to come home. Yeah, very good. And my grandmother, that is Baba's mother,
She was, we called him Akka. We called him Akka. I remember one thing about her, that is, we were trained that we must go do namaskar, 12 namaskar daily. If you don't do, then you will not get anything to eat. So one time it so happened that I got annoyed and I said I will not do namaskar. Then my grandmother, she went to, she called my father, Babu, come here. He is not listening me. You give him proper training. Fresh चपटी मारा हमको उसने, और फिर that is what I remember. But she was very loving, also very, very loving. Loving but strict, huh? Yes. Good. So it's a good family, very good family. So they lived in the same house as you did then? Pardon? Your grandparents lived in the same house? Yes. We used to play around the Wada. So many people were there. We were all together, working everywhere. आता आपण अकूत मंडळी बोलू. अकूत मंडळी त्यांच्याबद्दल बोला. अकूत पण मला काय फारशी माहिती नाही आहे. अकूत अकूत माहिती आहे? अकूत माईचे माहिती पाहिजे. अकूत बाबा आप्पा, त्यांना आप्पा म्हणत, माईच्या वडिलांना आप्पा म्हणत, आप्पा. आणि ते एक नाशिकचे प्रख्यात वकील होते. त्यावेळेला काळाराम मंदिर, गोराराम मंदिर ही नाशिकची जी मंदिरं आहेत त्यामध्ये हरिजनांना प्रवेश नव्हता आणि मंदिराला कुलपं होती. त्या कुलपांच्या ते चाव्या आप्पांच्याकडे असायच्या. आप्पा ट्रस्टी होते काळाराम मंदिराचे वगैरे, आणि खूप प्रख्यात चांगले वकील म्हणून प्रसिद्ध होते ते अकूत. आणि अकोल्याचे नंतर त्यांचे दुसरे पुतण्या हा नंतर प्रसिद्ध वकील, केशवराव अकूत म्हणून प्रसिद्ध वकील झाले ते. आणखी जी मूळचे सिन्नरचे, म्हणजे नाशिकच्या जवळ सिन्नर गाव आहे, द्राक्षाचं प्रसिद्ध आहे, तिथले अकूत मंडळी ती तिथून नाशिकला आले. नाशिकला आमचं खूप मोठी शेती होती, आणखीन हे होतं, पण कालांतरामध्ये ते कमी झालं सगळं. बाकी आम्ही नाशिकला सुट्टीमध्ये नेहमी जात असू आजोळी. तर त्यावेळेला आप्पा आम्हाला थोडेसे पैसे द्यायचे, 2 आणे, 4 आणे, 8 आणे, आणि त्याच्यामध्ये आम्ही 3-4 नाशिकला गंगेवरती जाऊन चिवडा आणखीन द्राक्ष घ्यायची, अशी सुबत्ता होती संबंध. नाशिकला आम्ही गेलो की आम्ही मजा यायची, आम्हाला गंमत वाटायची. Okay. And we want to, the only thing is now I have to. You can do one thing. Yeah. So that instead of that, you fix that over here and focus it on him, and you can ask him the question sitting here so that he can listen it properly. Okay. So you can fix it on this. Okay, great. You can do like this, if you like. Yeah, sure. See, like this. Yeah, the only thing is that I have to control it. तुमचं
SP कॉलेजमध्ये काय काय झालं सांगा. SP कॉलेजमध्ये काय काय झालं सांगा. SP कॉलेजमध्ये काय कॉलेज तुम्ही SP कॉलेजमध्ये होता ना. मला ऐकू येते. SP कॉलेजमध्ये होता ना तुम्ही. हां मग ते त्याला पाहिजे कसं काय किती वर्ष होता काय केलं वगैरे. हां हां BSc केलं तिथं ना. SP मध्ये मी नाही 1941 साली मी वाडिया कॉलेजमध्ये होतो. वाडिया. नंतर 1942मध्ये फर्ग्युसनला होतो आणि 42-43 ते 44 SP होतो. SP कॉलेजमध्ये त्यावेळेला मी म्युझिक सर्कलचं सेक्रेटरी होतो 1 वर्ष म्युझिक सर्कलचं. बाकी काही फार अभ्यास नाही केला मग परीक्षेत नाही बसलो अभ्यास झाला नाही म्हणून. आणि मग आणखीन 1 वर्ष ड्रॉप घेऊन मग मी इंटरेस्ट झालो जास्त SP खेळ 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 टेनिस खेळायचं गाणं ऐकायचं असंच केलं होतं बरोबर. पण मग नंतर पुढे केलं सगळं. SP कॉलेजमध्ये दुसरं काही नव्हतं. 45 साली पास झालो इंटरेस्ट आहे BSc 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 विथ केमिस्ट्री. त्याच्यामुळे मग पुढे काय MSTला काही ॲडमिशन मिळेना कारण त्यांना फर्स्ट क्लास लागायचे. म्हणून मग मी रेडिओमध्ये शिकायचं ठरवलं. पण त्यावेळेला तिथे एक परांजपे म्हणून प्रोफेसर होते. त्यावेळी तुम्हाला आम्ही ॲडमिशन देऊ शकत नाही कारण आम्ही फक्त MSc मॅथमॅटिक्स आणि फिजिक्स हे स्टुडंट्सनाच शिकवतो फक्त. तर माझं दोन्ही नव्हतं केमिस्ट्री होतं. त्यावेळेचे आम्ही केमिस्ट्री लावायला लोकांना घेतले. मग शेवटी मी गुजरातमध्ये गेलो राजकोटला शिकायला. तिथे मी 2 वर्ष गेलो. तिथे आय वॉज व्हेरी लकी टू हॅव माय प्रोफेसर Mr. K.L. Joshi, who was from Pune, and he was government professor in government college. तर तिथे मला राजकोटमध्ये देखील K.L. जोशी नावे त्यांच्या ह्याच्यामध्ये शिकायची संधी मिळाली फार. आय वॉज व्हेरी लकी. आणि तिथे माझा परफॉर्मन्स त्यांच्यामुळे खूपच सुधारला डिझायनिंगमध्ये वगैरे अशी. छान. हां मामींच्याबद्दल बोला आता. मामींच्याबद्दल बोला. युअर वाईफ टॉक्ड अबाउट युअर वाईफ. कोणी हां सुरू करा. मामांचे ते गमतीदार आहे गोष्ट. माझे लग्न कसं ठरलं ते सांगा. शी इज फ्रॉम कोकण किहीम. ओके. कोकण. अँड मराठी सांगू नाही इंग्लिशमध्ये सांगा. त्यावेळेला काय झालं नाही इंग्लिशमध्ये सांगा. मराठीत सांगा. त्या वी यूज टू गो अँड टेल. तर त्यावेळेला काय झालं. एक मिनिट हां सुरू कर. त्यावेळेला मुली पाहायला जायचे. म्हणजे आता जसे बिजूवर स्थळं आहेत ते एकमेकामध्ये मिसळून किंवा असं नव्हतं. तेव्हा आमच्या नगरला सातबाई नावाचे ग्रस्त होते. ते बाबांच्या ओळखीचे होते. ते म्हणले तुम्हाला आम्ही आम्ही असं बोलवलं. मुलगी पाहायला बोलवलं. ती मुलगी आली. मुलगी म्हणजे मामी माझी आताची. म्हणजे त्यावेळी यमुना गोसावी. आणखीन ती तिथे अहिल्यादेवीमध्ये शिकायची असं चांगलं. तर त्यावेळेला मी मुलगी पाहायला आलो. आणखीन मुलगी आम्हाला पसंत पडली सगळ्यांना. तर मी पसंत आहे म्हणून सांगितलं. पण त्याच वेळेला काय झालं की रमेश देशपांडे म्हणून यांचे भाऊकाकांचे मेवणे त्यांनी सांगितलं. अरे म्हणे त्याला माहीत नव्हतं काही हे आम्ही मुलगी पाहतोय वगैरे. मला म्हणले अरे जर त्या म्हणले
आता तू लग्न ठरणार आहे तर मुलगी तुला मुलगी दाखवणार म्हणे. म्हटलं आता नका मला मुलगी दाखवू. का म्हणले तर म्हटलं माझं लग्न ठरले, मुलगी पाहिली म्हणले, आणखी मी त्याला हो म्हणून सांगितलेलं आहे. असं म्हणले. असं कसं होईल. मग ते खरं काय झालं की एक देशपांडे जे रमेश देशपांडे त्यांचे थोरले बंधू एक ते ही वॉज पोलीस ऑफिसर ॲट अहमदनगर. आणि त्याला कळलं, ते अलिबागला गेले होते, किहीमच्या जवळ आहे तिथे. तर त्यांनी सांगितलं त्यांची बहीण लग्नाची होती, तर त्याच्यासाठी म्हणून ते मला पाहत होते. तर मी म्हटलं की माझं लग्न ठरले आता. तर हे म्हणले नाही, आम्ही त्याला सांगितले पाहायला येणार म्हणून. असं होता शेवटी त्याला कळलं की हे मी ते ज्या मुलीला दाखवणारे होते ती यमुना गोसावीच होती. त्याच्यामुळे मग प्रश्न भेटला पाहिजे, आम्ही तेच दाखवणार होतो. अशी म्हणजे चुकून होईना पण त्या मुलीशीच पुढं लग्न ठरलं. असं मजा आली आहे गमतीदार. आणखी यमुना गोसावी ते इंटर आर्ट्सपर्यंत शिकली होती आणि BA मध्ये नाव घालायचं होतं तिचं. पण आमचं लग्नामध्ये झालं 17 जूनला. तर त्यावेळेला आता काय करायचं म्हणलं. तर मग आम्ही इथून नाव काढून फर्ग्युसनमधून काढून राजकोटला धर्मेंद्र सिंहजी कॉलेजमध्ये तिचं नाव घातलं. आणि तिथं ती पुढचं शिक्षण सुरुवात करणार होती. पण मध्ये परत अडचण अशी आली की त्यावेळेला त्याला दिवस गेले त्या रंगात झालं. त्यामुळे मग तो पुढचा बेत आम्ही सोडून दिला. एवढंच तिचं शिक्षण इथपर्यंत चुकून राहिलं. तर बाकी नंतर सगळं आमचं आयुष्य पुढचं चांगलं जे झालं, आमचा संसार जो चांगला झाला व्यवस्थितशीर, त्याचं सगळं श्रेय मी तिला आणि आमच्या आईवडिलांना देईन. कारण सगळ्यांनीच एकमेकाला इतकं सांभाळून घेतलं की जशी काय आम्ही त्याच घरात पहिल्यापासून आहोत असं इतकं ती छान व्यवस्थितशीर सगळं झालं. माझ्या सगळ्याचा तिने माझ्याकडे येणारे सगळे पाहुणे रावळे नातेवाईक सगळ्यांचं तिने इतकं मनापासून केलं की मुलांना आमच्याकडे तर सुधाकर कुसुम हे काय 1.5 वर्ष राहायला तिथं आमच्याकडेच शिकायला होते. ते शिकायला मी आमच्याकडे राहायला होते असं. त्यावेळेला खूप सगळ्या वेळा एकत्र राहून मजा आली खूप. आणखी चांगलं झालं शिक्षण. लग्न झाल्यानंतर कुठे गेला होता तुम्ही? राजकोट गेला? हां, लग्न झाल्यानंतर मी राजकोटलाही होतो. त्याच्यानंतर मग परत DRDO IIT मध्ये आलो, इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्मामेंट. त्यावेळेला सुधाकर आणखीन कुसुम हे आमच्याकडे संतांच्या बंगल्यामध्ये होते. संत त्यांच्या बंगल्यामध्ये आलो त्या शिकायला. या आपण त्यावेळेला हे लोक पैदा झाले होते ना, रंगा आणि सुनीला आणखी नाही. पण लग्नानंतर कुठे गेला? नाही, तिथेच होते सगळेजण एकत्रच राहत होतो. कुठे संतांच्या बंगल्यामध्येच होतो. त्याच्या पहिल्या कुठे होतं? त्याच्या एक खोली जास्त घेतली, बाकी सगळं पहिल्यापासून तिथंच होतो मी. त्याच्या अगोदर फक्त मॉडेल कॉलनीमध्ये एक दुसरा बंगला जोशींचा बंगला होता, तिथे राहत होतो. आणि जोशींच्या बंगल्यामध्ये राहत असताना तिथे एक बोट नावाची होती ग्रस्त. ते म्हणले आम्ही जागा सोडून जातो, तुम्हाला पाहिजे असेल तर बघा. तर म्हटलं बाबा मला पाहिजे म्हटलं जागा. मग आम्ही त्यांनी आम्हाला संतांचा बंगला दाखवला. तर संत म्हणले तुम्हाला यायचं असेल तर राहा इथे, आमची काही हरकत नाही. मग आम्ही सगळेजण संतांच्या बंगल्यात राहायला गेलो. जवळच होतो ना? जवळ समोरच होतं. त्यांना माहिती होतं आम्ही कोण आहोत. 2-3 वर्ष राहिलो होतो. त्याच्यामुळे पहिले एक बोट्यानी पण संतांना सांगितलं. संत म्हणले तो येऊन राहा असं पहिल्यांदाच उदाहरण
भाडेकरीला राहायला गेले कोण म्हटले. आम्ही तिथे पुष्कळ 30-35 वर्ष राहिलो त्याच्या बंगल्यामध्ये. खूप राहिलो तिथे आणि सगळ्यांचं मजेदार झालं. तर नाशिकला ते मोठा पोस्ट ऑफिस आहे ना त्याच्यात आपल्या घरात, त्याच्यामध्ये पोस्ट ऑफिसच्या पहिल्यांदा काय होतं आतमध्ये मोठ्या नाही, पोस्ट ऑफिस म्हणजे फक्त बंगला होता ना, तो फक्त हे होतं काय सगळं उघडं होतं ना. हो, खोल्या नव्हत्या ना. आता सगळं नाही त्या पहिल्यांदा पोस्ट ऑफिसच्या पहिल्यांदा तिथे खोल्या नव्हत्या, तिथे सगळं उघडं होतं ना. नाही, पोस्ट ऑफिस म्हणजे फक्त नाशिकला खूप मोठा आवार होतो आणि एक थेट कोपऱ्यामध्ये एक विहीर पडते आणि थोडंसं काहीतरी शेती वगैरे देखील लोक करायचे. आणि अलीकडे 2 बंगले होते. एक पहिला बंगला मोठा बंगला होता आणि एक लहान बंगला होता खाली. तर लहान बंगल्यामध्ये ते स्वयंपाक पाणी अमुक तमुक असं करायचे आणि मोठ्या बंगल्यामध्ये बाबा आप्पा वकिली वकिलीचं करायचे, त्याचं हे होतं ऑफिस होतं. तर तिथे मग आप्पा गेले 45 साली, 1945 मे महिन्यामध्ये आप्पा त्यांचं निधन झालं. म्हणून मग त्याच्यानंतर मग सांभाळायला कठीण झालं सगळे तिकडे. म्हणून मग तो बंगला भाड्याने दिला. तो गव्हर्नमेंटने पोस्ट ऑफिस म्हणून त्याचं हे केलं, वापरलं. त्याच्यानंतर मग आम्ही स्वतः तिथं राहायला गेलो काही वर्षानंतर. त्या लीज संपलं त्याच्यानंतर आम्ही तिथे राहायला गेलो. बाकी तिथं काही केलं असं काही नाही आम्ही. आणि मग नंतर आता हल्ली तिथं दुसऱ्यांनी घेतलं, तो त्याचं डेव्हलप केलं त्यांनी. आता आमचं काही त्याच्यात काही नाही. आणखी कमळाचं झालं, विष्णुपंतांचं झालं, वसंतरावचं झालं. आता तिथं काही नाही आहे आमचं. कुठे? नाशिकला. वसंत मामांचं. वसंत मामा आणखीन बाकीचे दादा वगैरे, तो कुसुमचा पुष्कळ संबंध झाला वसंत मामा. तेच म्हणते ती. या ठीक आहे. नगरला काय? नगरला काही नाही. नगरला आता काही नाही. नगरला वाडा होता ना, वाडा, मोठा वाडा होता. तुला माहिती आहे, खूप मोठा वाडा होता. तो देऊन टाकला. त्या वाड्यामध्येच माझं लहानपण सगळं तिथे वाड्यातच गेलं. आम्ही वरती स्टील रिमेंबर इंच अँड इंच ऑफ दॅट. मजा यायची. तर तुमचे आजोबा आणि आजी त्याच वाड्यात होते? आजोबा तिथं वरच्या माडीत ते राहायचे, पण तिथं बरेच वर्ष असतील मला वाटतं. बाबाने बांधलं नवीन, तेवढं मला माहिती. त्याच्या अगोदरच मला आय डोंट रिमेंबर एनिथिंग. त्याची मी लहान होतो फार. माझे आजोबा म्हणजे आम्ही अण्णा म्हणायचे, अक्का आणि अण्णा. अक्का म्हणजे आजी, बाबांची आई. अक्का म्हणायची तिला. आणि मिसेस बाबांची वडिलांना अण्णा म्हणायचे आम्ही. अण्णा आणि अक्का. सो ते अण्णांच्या मांडीवर बसलं असताना हे झालं, शू झाली मला. तर माई आली, म्हणली की अरे का असं काय. तर अण्णा म्हणले सांगून ते लहान मुलांचं सगळ्यांचं असंच असतं. एवढे अशी काही काही पीसेस आहेत. बाकी पण मला लहान होतो, फार लहान होतो.
पण ते पण वकील होते ना? ते पण वकील होते ना? कोण? तुझे आजोबा? हो. ओके. वकील म्हणण्यापेक्षा बांबलेदार ऑफिसमध्ये ते काम करत होते. वकील नव्हते. वकील बाबा झाले. आणि बाबांनी मुंबईला सरदार गृह म्हणून आहे मुंबईला, तिथे खोरीमध्ये जागा घेऊन थोडीशी अशी तिथं ते अभ्यास करायचे. मुंबईला जागा नव्हती आपली काही, तर सरदार गृहामध्ये राहून तिथे त्यांनी तिचा अभ्यास केलेला आहे आणि तिथून पास झाले ते. त्यावेळेचे BA-LLB होते ते, म्हणजे खूप शिक्षण त्यावेळेचं. छान. बाबांचं. आणि बाबांचं जे शास्त्रीय संगीत जसं लिहिलं ना आपण, ते लिहिलं याच्यात लिहिलं. हे त्याला फार नाद होता वगैरे वगैरे. या. आणि त्यांच्याकडे 2 गाड्या होत्या की 3 गाड्या होत्या? गाड्या किती? 2 गाड्या होत्या. दोन गाड्या होत्या. एक फिएट होती, फिएट, आणि एक शेवरलेट होती. 2 गाड्या होत्या. आणि सनबीम. सनबीम पहिली गाडी होती. सनबीम होती ती गाडी. ते नगरला कॅम्प साईड होती. तिथं नगरला त्यावेळेला मिलिटरी ऑफिसर्स पुष्कळ यायचे आणि बरेचसे मिलिटरी ऑफिसर्स होते ते इंग्लंडवरून वगैरे म्हणजे तिकडून आलेले असायचे. ते बरोबर येताना गाड्या घेऊन यायचे आपल्या. तर त्याच्यामध्ये पहिली गाडी सनबीम होती. त्याच्यानंतर एक फिएट होती. त्याच्यानंतर शेवरलेट होती. अशा 2-3 गाड्या होत्या. बाबा चालवायला शिकायचे, पण बाबाला गाडी चालवायला कधीच जमलं नाही. रस्त्याच्या खाली जायला लागले की शांतून म्हणून आमचाच एक ड्रायव्हर होता. तर तो येऊन सांभाळायचा बाबाला, इकडे फिरव, तिकडे फिरव, हे कर. आणि माझं काम क्लच दाबून ठेवायचं स्टार्ट करताना. तेवढं मला जमायचं, बाकी दुसरं काही. गाडी तो बाबाला गाडीचा शौक होता, पण चालवायला नाही शिकले. पण ते गल्ली लहान होती ना? गुजर गल्ली लहान होती ना? आपली गल्ली होती ना, गल्ली. गल्ली फार लहान होती. समजलं, गाडी मावायची त्याच्यात. कुठे पार्क गुजर गल्ली. तो पार्क कुठे करत होते? कुठे ठेवायचे पार्क? तिथे आमच्या घरासमोर जी थोडीशी बोळ होती, तिथेच आम्ही पार्किंग करायचे. पण त्याच्या अगोदर स्टेशन रोडला एक आमचा प्लॉट होता. तिथे बाबाने एक 3 खोल्याचं घर बांधून दिलं त्या ड्रायव्हरला. आणि तो तिथं ती गाडी ठेवायचा. आणखीन त्याची देखभाल करायचा, मेंटेनन्स काय असेल तो ते करायचा. आणि तिथंच राहायचा तो. आणि आम्हाला पाहिजे असलं तो घेऊन यायचा गाडी आणि परत देऊन टाकायचं. जवळजवळ 2-3 मैल असायचं तिथून आमच्या घरापासून. ते गाडी घेऊन यायचा. आणि तिथे नगरला M.N. जपे म्हणून होते, बिझनेसमॅन, बाबांच्या ओळखीचे होते. तर ते त्यांच्याकडे पेट्रोल मिळायचं. तर पेट्रोल त्यावेळेला गॅलनला असायचं. गॅलन इतके रुपये गॅलन. ते पाठीमागा लागायचे ते जपे आमच्या पाठीमागा. अहो तुम्ही गाडी तुमची इथं पेट्रोल घेत ना, पेट्रोल घ्या ना. लक्षात आहे की किंमत किती होती पेट्रोलची किंमत किती होती? कल्पना मला, पण स्वस्त कमी होते. गॅलनवर असायचं. गॅलनवर इतके रुपये गॅलन. 1 रुपया म्हणा, 1.5 रुपये म्हणा, असं काहीतरी असेल, मला नक्की माहीत नाही. पण खूप स्वस्त होतं. ॲवेलेबल, चिक्कार ॲवेलेबल, वाटलं तेवढं. डिझेल हा शब्द नव्हताच त्यावेळेला, फक्त पेट्रोलच असायचं.
घासलेट आणि पेट्रोल 2 असायचे दुसरा काय रे. केरोसिन. सो तुम्ही म्हणला सगळ्यांचा जन्म घरी गेला. सगळ्यांचा जन्म घरी गेला. जन्म ना जन्म घरीच सगळ्यांचा. मला नक्की माहिती जन्म ना. जन्म माझा जन्म अहमदनगरचा आहे, पण बाकी लोकांचा मला असं वाटतं कमळाचं यायचं कुठं नाशिकला किंवा कुठेतरी असं शक्यता आहे. नाही नाही कमळाचा जन्म माहीत नाही मला. सगळ्यांचा जन्म नगरचाच असेल. तर नगरचं काय काय आठवतं तुम्हाला? हां नगरला काय काय आठवतं तुम्हाला? आठवतं नगरचं काय मला टेनिस कोर्ट आठवतं. नंतर शाळा आमची शाळा आणखीन विशेषतः स्टेशन रोड. आणखीन त्याचा स्टेशन रोडला जायला एक असा मोठा पूल आहे तिथे. त्या पुलावरून आम्ही पळत जायचे. असं कमानी असायचं त्याला. त्या 15-20 कमानी असायच्या. त्या कमानीवर चढून आम्ही संध्याकाळी फिरायला जायचं. तर त्या कमानीवर पळत जायची. आम्हाला भीती वाटलेली त्यावेळेला. पडलं तर काही वेळेस चिना नदी होती तिथे. त्यात पाणी नसायचं फारसं, पण बाकीच्याला भीतीच वाटायची. आम्हाला भीती नाही वाटली कधी. नगरला खूप. आणि बाबांच्या क्लायंट्स असले रामभाऊ बोंड होते तिथे. राहुरीला बेलापूरला आम्ही जायचो. त्यांची मळे होती तिथे. बोरी फार प्रसिद्ध आहे. बोरो ते फार प्रसिद्ध असायचे. ते मजा यायची तिथे मळ्यात जाऊन बोरं खायला हवं. संत्री आणि मोसंबीची देखील बाग होती. तेव्हा बाबांच्या बरोबर राहुरीला जायचं म्हटलं की सगळ्यांनाच तयार असायचे, कारण मळ्यात जायला पाहिजे डायरेक्ट. त्यामुळे तिथं आउटिंग आपोआपच व्हायचं. आणखी नगरला ते मजा यायची म्हणजे बेहस्त बाग आणि चांदबिबीचा महाल आहे. तिथं आम्ही कधी कधी जायची फिरायला. आणि ते हार्मोनियम असल्यामुळे पुष्कळ लोक आमच्याकडे यायची, गाणारे लोक. तर त्याला ऐकायला देखील पुष्कळ लोक यायचे. 50-50 लोक हॉलमध्ये जमायचे. आणि त्या सगळ्यांना कॉफी द्यायची बाई. सगळ्यांना कॉफी द्यायची ऐकणारे आले त्याला. अशी वरती ना वरचा हॉल. हां वरचा हॉल ना. वरचा हॉल ना. चहानी उपरचा. सगळ्यांना कॉफी घ्यायची. पण हॉल वरती होता ना. हॉल वरती होता ना. हो हॉलवरती. हॉल होता, मोठा हॉल होता. तो बाबांनी बांधला होता. म्हणजे डिझायनिंग त्यांचं होतं. त्यावेळेला काही इंजिनियर वगैरे अमुक तमुक काही नव्हते. बाबांनी स्वतःच हे केलं होतं. तेव्हा ते काही लोक म्हणले अहो हे काय बांधले म्हणले असं. मग बाबाने म्हणले बरोबर केली. कारण त्याने भिंतीवरती एक हे केलं होतं. आडे असायचे, आडे पूर्वीचे. त्या आड्यावरती त्यांनी त्याचा रेस्ट घेतला होता. पण तो पुष्कळ वर्ष टिकला. 50 वर्षांची जास्तच वर्ष टिकला तो. काही झालं नाही, काही नाही. बाबांनी केलं होतं बरोबर. नगरला आणखी काय, आम्ही नगरला केडगावला जायचे. केडगावला एक देवी होती. देवी अजूनही आहे देवीचं जोड केडगावला. तर नवरात्रीमध्ये आम्ही जायचो तिथे. नवरात्रीमध्ये सकाळी पहाटे उठून आम्ही केडगावला जायचो. त्यावेळेला तिथं ओढा होता. हलकं झुळझुळ पाणी व्हायचं तिथे. तिथे आम्ही तिथं ते ओढ्याला हे करून पुढे देवीला जायचे आणि देवीहून परत यायचे. आता तिथे जायचं असं काही नाही आहे. पण पूर्वी ओढा होता आणि देवी होती. मजा यायची तिथे. स्टेशनवर जायची आम्ही फिरायला संध्याकाळी. गाडी यायची, पण ती मालगाडी कुठं काही असं यायची.
तुमच्या शाळेत मुली होत्या का नाही का वेगळ्या वेगळ्या? नाही, एकच मुलगी होती आमच्या वर्गात आणि तीच तेवढीच फक्त होती. बाकी शाळेत मुलगी वगैरे कोणी नव्हती. आणि ती मुलगी देखील उशिरा, म्हणजे मी 4थीमध्ये 5वीमध्ये होतो त्यावेळेला ती आली. ती आमच्या घराची शेजारीच राहायची. ती मराठी होती का? हां, ती मराठी होती का पारशी? हो, नाही, पारशी बिरशी नाही. तर ब्राह्मण, द्वारका आपटे तिचं नाव, द्वारका आपटे. आणखीन गाणं गायची म्हणून आम्हाला माहिती, गाणं गायची होती, चांगलं गाणं गायची. छान. बाकी काही बोली वगैरे काही भाषा नव्हत्या. या. एक मुलगी होती, बाकी काही बोली नव्हत्या. छान. आणि आमच्या शाळेमध्ये आमचं टोळकं होतं. ते टोळकं म्हणजे यशवंत रानडे, नंतर दयानंद लेले, मधुकर जोशी आणि मी, असे आम्ही 6वी 7वी 5वी 6वी 7वी यामध्ये आमचं प्रबल्य होतं. आमची हिंडायचं, आम्ही कामे काढायची. आम्ही मासिक पण काढलं होतं एक. ते शाळेचं लिहायचं काम माझ्याकडे असायचं. माझं अक्षर त्यावेळेला बरं होतं म्हणून माझ्याकडे ते मासिक लिहायचं काम माझ्याकडे यायचं. मासिक काढलं होतं. मग आमच्या मासिकाला बक्षीस पण मिळालं होतं. मी चित्रपट काढायचो लहानपणी. मग मला चित्राबद्दल बक्षीस मिळालं, ड्रॉईंगबद्दल 2 इंटर सायन्स झालेलं आहे मी. बस मजा आहे खेळायला यायला मजा. आणि क्रिकेट पण खेळ मधू जमतो ते आमच्याबरोबर आमच्या वर्गात होता. आता हल्लीच्या पॉलिटिकल ह्याच्यावरला म्हणजे मधू दंडोते, तो पुढे पुष्कळ मिनिस्टर वगैरे झाला, रेल्वेचा मिनिस्टर झाला तो. तो आम्ही वर्गात होतो, एका वर्गात होतो. तो लेले, जोशी, आम्ही सगळे एका वर्गात होतो. मग हे सगळे सगळे लक्षात कसं, नावं लक्षात राहते तुमच्या? हो, आम्ही दररोज खेळायचो एकमेकाशी. आम्ही दररोज खेळायचो. व्यायाम मंदिर म्हणून तिथे होतं. तिथं आम्ही व्यायाम करायला जायचो संध्याकाळी बऱ्याच वेळेला. कधी कधी जायचो. तिथे आम्ही सगळे भेटायचो संध्याकाळी. त्याच्यामुळे आमच्या सगळ्यांच्या ओळखी चांगल्या होत्या, चांगले होतो. भंडारी नावाचा एक माझा दोस्त होता, तर तो मारवाडीत. तो पुढे बाबांच्याकडे येता तो म्हणला की मी आता वकील होणार म्हणजे बाबांसारखा तुमच्या. आणि तो मारवाडी असून त्यांनी LLBचं शिक्षण घेतलं. तो नंतर नवनीत पारेख म्हणून एक होता. अशी आमच्या वर्गामध्ये आणखीन एक पोपटलाल पाटवा, अशी सगळेजण ते तिघंजणं वकील झाले आणि ते बाबांच्याकडे यायचे. मी मोठा झालो, मला म्हणले तू का नाही वकील झाला. म्हटलं आता तुम्ही एवढे सगळेजण आहेत, म्हटलं मी काय करणार आहे. तर ते वकील म्हणून बाबांच्याकडे सल्ला घ्यायला यायचे की वकिलीमधले काही काही डावपेच असतात कसे, ते बाबा त्यांना शिकवायचे. ते नेहमी यायचे आमच्याकडे. ते माझे वर्गमित्र, पण ते बाबांच्याकडे शिकायला यायचे. चांगलं. तर बाबांना माझ्या मी काहीतरी त्यावेळेला 5वी 6वीत असेल, तर बाबांना काहीतरी त्रास झाला होता शरीरचा. तर त्यावेळेला डॉक्टर बोर्जीस म्हणून तिथे नगरला होता कॅम्पमध्ये. त्याला बाबांनी प्रकृती दाखवली. तर त्या म्हणल्या की तुम्हाला असाच वीकनेस फार आहे आणि त्याला तुम्हाला लिव्हर सूप घ्यावं लागेल. तर लिव्हर सूप म्हणजे मांसाहारी. तर ते कसं काय, तर बाई म्हणली मी करून देईन. बाई त्याला लिव्हर सूप करून द्यायची घरी. आणि ते लिव्हर मी शाळा सुटली की घरी तिकडे घेऊन यायचं. तिकडे मुरुड गल्लीमध्ये एक बाई बाबांचा एक क्लायंट होता. तर ते लिव्हर कापून आणायचे आणि ते मी संध्याकाळी शाळा सुटली
की 5 वाजता की तिथे जाऊन मुरुड गल्लीत जाऊन ते लिव्हर घेऊन यायचा आणि मग बाबांना ती माई लिव्हर सूप उकळून करून तयार द्यायची होती. तो लिव्हर सूप म्हणजे बाबांच्या ह्याच्यासाठी माईनी मांसाहार देखील घरी सूप तयार करायची होती. तिने काय असं म्हणलेलं आहे की मी वास नाही घ्यायला रामकृष्ण ती द्यायची आणि बाबाची तब्येत चांगली झाली. बाबाला थोडा लहानपणी स्किनचा त्रास झाला होता. तो देखील मी कशाचा त्रास झाला होता? स्किन ट्रबल होता. तर तो देखील मी त्या बाबांचं पाय पुसून दररोज स्वच्छ करून असा द्यायचा. तर आता त्यावेळेच्या आठवणी अशा आहेत की बाबांना त्रास झाला तर आम्ही लहान मुलं त्यांचं बाबांचं करायचे. पण आम्ही ज्यावेळेला मोठे झालो त्यावेळेला आम्ही बाबांचा तेवढा मान ठेवला करायची शंकाही मला आहे. असं आहे मग माणूस मोठा होतो त्यावेळेला त्याच्या भावना जरा बधीर होतात. दे आर नॉट ॲज फ्रेश. परंतु लहानपणी जे असतो भावना ती मोठेपणी शिल्लक राहत नाही. असे हे सगळ्यांचंच होतं. आमचंच झालं असं नाही, सगळ्यांचं तसंच असतं. मोठे झाले की वडिलांच्याबद्दल थोडंसं जेवढं पाहिजे तेवढं राहू शकत नाही असतं. असं होतं असं मला वाटतं. काही नाही ते युनिव्हर्सल ट्रुथ्स आर देअर. ते विल बी देअर. काही लागेल त्याला नाही काही नाही. या या माई मात्र मला कधी आजारी पडली अमुक तमुक काही नाही. आणि अजूनही दारासमोर संध्याकाळच्या वेळ जाईल की ती विठोबाच्या जेवणाला जायची. हातामध्ये एक फुलपात्र घेऊन त्याच्यामध्ये थोडीशी धान्य घालायची. ती तांदूळ म्हणा गहू म्हणा बाजरी म्हणा जे असेल ते आणि ते देवापुढे ठेवून यायचं. देव नमस्कार करायचा. आल्यानंतर ठराविक ठिकाणी ती बसलेली मला अजून दिसते स्वयंपाकघराच्या दारामध्ये आणि तिथे ती रामरक्षा म्हणत असायची. इतके वर्ष जरी एकटी राहिली ती. आम्ही कॉलेजमध्ये गेलो, मी कॉलेजमध्ये गेलो त्याच्यानंतर नगरला कोणी नव्हतं. एकटी राहायची की तिथे किती वर्ष एकत्र राहिली. नंतर मग आमची तिला घेऊन आलो इथे पुण्याला घेऊन आलो. मी कृष्णराव आणि आम्ही घेऊन आलो तिला. पहिल्यांदा बाबांना आणि माईला घेऊन आलो. या पहिल्यांदा कोण गेलं? पहिल्यांदा माई गेली 74 साली. नंतर विष्णुपद ते आले होते ते 76 साली गेले आणि बाबा 78 साली गेले. त्यावेळेची जी घडी बिघडली ती त्याच्यानंतर पुढे काही फारशी नीट राहिली नाही. गोष्ट खरी. ते चालायचं तसंच असतं. आम्ही लहानपणी राहिलो ते गोल्डन होतं. आमच्याकडे म्हैस होती. त्या म्हशीचं नाव मी चंद्री ठेवलं. चंद्री ते तिला आम्ही खायला घालायचं. कडबा म्हणायचं त्याला. गवत कडबाचं असं ते गच्चीवरून तिला टाकायची तिच्यावर. ती असं तोंड बेडं वगैरे करून वरखाली करायची आणि ती जायची. तर आम्ही एक एक करून करायचे. बाबाने पाहिलं की एक एक काडी काढून घालायचं. त्या आम्ही आज टपलं मारायचं. मला तुला एवढंसं खायला दिलं तर चालेल का? पेंटी घाल तिला मोठी पेंटी करून. मग पेंटी करून आम्ही घालायची तिला. तर असे आमच्याकडे एका वेळेला 2 म्हशी होत्या लहानपणी. आणि सगळं दूध दही भात सगळं घरचं होतं. तर कोण काढायचं? हां कोण दूध काढायला तो गवळी यायचा. आणि कृष्णराव पण कधी कधी धार काढायचे म्हशीची. हो त्यांनी म्हशी काढलेली आहेत. आणि खूप खूप म्हणजे घाबरायची नाहीत. आणि लहान गोठा घरातच गोठा होता. म्हणजे वाड्यामध्ये. त्या वाड्यामध्ये एका बाजूला गोठा होता. माई मला असं वाटतं चंपाषष्ठीला गेली
हे सगळ्यांना माहिती चंपाषष्ठीला गेली म्हणून. ही बाबा 10 तारखेला गेले. असायचा ड्रॉइंग काढायचे, ते शिक्षकांची चित्र काढायचे. तर ते एका शिक्षकांच्या मिशा तलवारीसारखं असायच्या, त्यावेळी त्याला तलवार म्हणायचे. नंतर एक पिंगळे नावाची सर होते, पिंगळे. तर ते त्यांच्या डोक्याला मध्ये थोडासा खड्डा होता, असा आडवा. हे बांधले हल्लीची हे बांधतो ना आपण, लहान मुलं पांढरी फीत डोक्याला काळेला, तसंच ती हे रेग असायची. तर आम्ही त्याचे डबल हेड म्हणायचे त्यांना, डबल हेड. नंतर पिंगळे मास्तर होते, त्या पिंगळ्यांच्या मिशा पांढऱ्या होत्या, पण ते त्याला काहीतरी लावून मेहंदी लावून यायची, मेहंदी. पिंगळ्याच्या मिशा, पिंगट आम्ही म्हणायचो त्याला. दिकोंडा नावाचा मुलगा मित्र आमचा, दिकोंडा. तर त्याला देखील असेच लोक चिडवायचे, दिकोंडा. ह्याच्यामध्ये त्यावेळेला तल्लार खान नावाचा एक हे होता, कॉमेंट्री करणारा. तिथे ट्रायंग्युलर, पेंटँग्युलर अशा मॅचेस व्हायच्या. तर आष्टेकर नावाची सर होती, त्यांच्याकडे रेडिओ होता त्यावेळेला. तर आम्ही रेडिओ ऐकायला यायचो. तर त्यांच्या घरातून जिन्याला जायला, जिना होता एक वर जायला, त्या जिना भरून सगळे विद्यार्थी शाळा सोडून तिथे ते कॉमेंट्री ऐकायला यायचे. ती कॉमेंट्री यायची होती तल्लार खानची. तो प्रस्तुत फार सुंदर कॉमेंट्री करायचो तल्लार खान, कारण दुसरा रेडिओच होता. आणि तो अगदी अशी कॉमेंट्री करायची की तुमच्या डोळ्यासमोर चित्र उभं राहायचं. आणि ओ असं म्हणायचं तो, की लोकांना वाटायचं काय बाउंड्री मारली का, आऊट गेला का, अँड ही इज नॉट आऊट, अगदी असं सांगायचं, ही इज नॉट आऊट. अशी कॉमेंट्री ऐकायला फार मजा यायची, फार मजा यायची. व्हिडिओ नव्हता, नुसती कॉमेंट्री ऐकून सबंध चित्र उभं राहायचं, फार छान होतं. सस्पेन्स करायचं. हां, सस्पेन्स. छान. तो म्हणायचो बाउंड्री मारली की बाउंड्री मारली. आणि ते आष्टेकर सर आम्हाला शिकवायला होते सायन्स. ते स्वतः ऐकायला यायचे आणि आम्हाला ऐकून द्यायचे. कॉमेंट्री चालू असताना, शाळा चालू असताना कॉमेंट्री ऐकायला यायची आम्ही त्यांच्या घरी. जवळ होतो तिथून, थोडंसं 1-2-4 हे टाकूनच तिथं जायचं. पण ते काही रागवले नाहीत, काही नाही. ऐकाय कॉमेंट, खेळा चांगले होते आष्टेकर सर. बरं आहे. झालं. थँक्यू. बरं. सो चांगलं झालं. थँक्यू व्हेरी मच. या.